बिल्कुल अंकुश, शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। HSGPC ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ HSGPC ਹੀ ਸਾਂਭੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ HSGPC ਹੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। दस दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट 2014 की मानता बरकरार रखी है। सो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही जड़ा है ना गुरुद्वारियां दी साम संभाल करेगी। कोर्ट ने साफ किया है हुड्डा सरकार वेले एक्ट लियांदा गया सी। SGPC की पटिशन जड़ी है कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट नूं संविधानिक जड़ा है वो करार दिता है। ते अजे विचकार HSGPC ही जड़ा है तमाम गुरुद्वारियां दी हरियाणा दे विच साम संभाल करेगी। SGPC दी जड़ी है पटिशन है वो खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि 2014 दे कानून विच कुछ भी गलत नहीं है। तो दस दी कि अहम फैसला जड़ा है वो सामने आया है। SGPC दी पटिशन कोर्ट ने अज खारिज कर दी है। एक अहम जड़ा फैसला कोर्ट का इस मामले में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट 2014 की मानता नूं बरकरार रखा है। तो दस दे कि इस मामले हुड्डा सरकार वेले क्योंकि एक्ट लियांदा गया सी, लेकिन SGPC वालों इसके खिलाफ पटिशन पाई गई सी, लेकिन कोर्ट ने इस पटिशन नूं अज खारिज कर दिता है। तो दस दे कि इस मामले में अहम कार्रवाई हुई है। अहम फैसला सरकार जो कोर्ट का सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट नूं संविधानक करार दिता है। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही जड़ा है ना गुरुद्वारियां दी साम संभाल करेगी। अजय विचकार सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही हरियाणा के गुरुद्वारियां दा तमाम प्रबंध देखेगी, जिस तरह के नाल हुण तक देखती आई है, क्योंकि SGPC वालों पटिशन पाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट 2014 की मानता नूं बरकरार रखा है। दस दे कि हुड्डा सरकार वेले एक्ट लियांदा गया सी, लेकिन इसके खिलाफ पटिशन पाई गई सी SGPC वालों, लेकिन इस पटिशन नूं कोर्ट ने अज खारिज कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट नूं संविधानिक करार दिता है। कोर्ट का कहना है कि 2014 के इस कानून विच कुछ भी गलत नहीं है, जिससे चलदियां हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही तमाम गुरुद्वारियां दी साम संभाल जड़ी है वो करेगी, जिस नाल एक कोर्ट का फैसला आया है। बहुत अहम जड़ा फैसला है। HSGPC ही हरियाणा के तमाम गुरुद्वारियां दा प्रबंध जड़ा है वो देखेगी, उसकी देखरेख करेगी। एक कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट 2014 की मानता नूं बरकरार रखण दा फैसला सुनाया। दस दे कि हुड्डा सरकार वेले एक्ट होंद विच आया सी, लेकिन SGPC वालों इसके खिलाफ जड़ा है पटिशन दायर की गई सी, लेकिन SGPC की इस पटिशन नूं खारिज किया गया। झटका अपने आप से SGPC नूं, क्योंकि पटिशन खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट नूं संविधानिक करार दिता ते किया है कि 2014 के इस कानून विच कुछ भी गलत नहीं है। अजय विचकार पाई गई पटिशन नूं SGPC की कोर्ट ने खारिज कर दिता है। तो HSGPC के मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। HSBC ही जड़ा है हरियाणा के गुरुद्वारियां दा प्रबंध संभालेगी। तो हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही इन तमाम गुरुद्वारों की साम संभाल करेगी, जो कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। तो हुड्डा सरकार वालों एक्ट लियांदा गया सी, SGPC की पटिशन खारिज कोर्ट ने आज कर दी है। झटका जड़ा SGPC नूं लग्या है, क्योंकि पटिशन पाई गई सी इस एक्ट के खिलाफ। खारिज जड़ा है वो कर दिता है कोर्ट ने। इसनूं 2014 के कानून में कुछ भी गलत नहीं है, यह कहना सुप्रीम कोर्ट का। फैसले खिलाफ रिव्यू पटिशन दायर करेगी SGPC। यह भी हुण जड़ी तस्वीर सामने आई कि SGPC ने फैसला किया है कि इसनूं लेके रिव्यू पटिशन पाई जाएगी। तो HSGPC के मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साडे नाल जुड़ चुके हैं, उन्हां दे नाल गल करदे हां। चीमा जी, की कहोगे तुसीं अज जो कोर्ट का फैसला आया? देखो, मैं समझदा कि फैसला कोई ज्यादा वधिया नहीं है, क्योंकि जो जिस तरीके दे नाल जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो संस्था है जिहड़ी बहुत वड्डियां कुर्बानियां तो बाद होंद दे विच आई सी, जिहड़ी कि आज़ादी तो बहुत लंबा समा बाद पाकिस्तान दे विच भी जिहड़े अपने गुरुद्वारे है, भावें देश अलग हो गया सी, उन्हां दी सेवा भी दा प्रबंध ये संस्था करदी सी।
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਲੀਗਲ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਗਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ 1999 ਤੱਕ। ਤੇ 1999 ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਉਹ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 1925 ਦਾ, ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੂਲੇ ਚੀਕੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੱਡੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਤੋੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਗੂਲੇ ਚੀਕੇ ਵਾਲਾ ਤੇ 5-6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ 11 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ 11 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
जी बिल्कुल, लेकिन हुण क्या इस नूं लेके अगे कदम चुक्या जाएगा? एसजीपीसी वालों रिव्यू पटिशन पाई जाएगी कि कुछ फैसला लिया जाएगा? देखो ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गल करन लई बीबी जगीर कौर जिन्हां ने ये मनना है कि यह कोर्ट का जिहड़ा फैसला है ये किते ना किते उस सही नहीं है और इस नूं लैके हुण अगां विचारां होणगियां कि कुछ कदम चुक्या जाए गृह मंत्री नाल मुलाकात होवे प्रधानमंत्री कोल मुद्दा चुक्या जाए सो इस नूं लैके गंभीरता दे नाल इह मुद्दे नूं चुक्कण दी गल बीबी जगीर कौर वल्लों कही गई है। कोर्ट का एक ऐतिहासिक डिसीजन आया जिसमें हरियाणा को सिखों का जिस हक के लिए वो बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे उस हकों की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कांग्रेस की सरकार श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार जो 2014 में थी उस समय बनाई गई थी उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है वैलिड करार किया है और जो पटिशन उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से यहाँ पे पेंडिंग थी उन सबको डिसमिस किया। पटिशन में ये एक्ट को चैलेंज किया था और ये कहा गया था कि हरियाणा सरकार के पास हरियाणा गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अपनी सिख गुरुद्वारा कमेटी अलग से बना सके जबकि हरियाणा सरकार और हमारी प्रबंधक कमेटी इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उनकी ये दलील थी कि हरियाणा के पास इसकी पावर है और 1966 के बाद जब हरियाणा और पंजाब अलग हो गए उसके बाद हरियाणा के पास हमेशा ये पावर रही कि वो अपना एक्ट ला सकें। 2014 तक ये एक्ट नहीं आया और अब 2014 में 66 के बाद इस एक्ट को लाया गया जो कि इसका चैलेंज इस सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 साल नहीं रहा और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो चैलेंज को डिसमिस कर दिया और इस एक्ट को वैलिड करा। दस दे कि एक बार फिर इस वेले दी सब तो अहम खबर जिहड़ी आ रही है HSGPC दे मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है ते हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही हरियाणा के तमाम गुरुद्वारों का प्रबंध हुण वेखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट 2014 की मानता बरकरार रखी है। हुड्डा सरकार वेले दस दी कि एक्ट लियांदा गया सी SGPC वालों इसके खिलाफ पटिशन पाई गई थी जिसनूं कोर्ट ने आज खारिज किया। दस दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट नूं संविधानिक जिहड़ा है वो करार दिता है ते कहा है कि 2014 के कानून विच कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि हुण इस नूं लैके SGPC दे तमाम जिहड़े मैंबर ने वो हुण विचारां करनगे अगे दी कि कुछ कदम चुके जा सकते हैं इस बारे गल की जाएगी जिस नाल तमाम आगुआं नाल असीं गल कीती है। बीबी जगीर कौर दा कहना है कि जिस तरह दे नाल यह मुद्दा बेहद गंभीर है सिखां नूं वंडण दी ये जिहड़ियां कोशिशां हो रही ने इस दे खिलाफ जिहड़ा है वो एक बार फिर इकट्ठे होणगे और उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री दे नाल भी वो जिहड़ा है गलबात करने लई समा मंगणगे तां जो उन्हां दे सामने भी यह मुद्दा रखा जाए कि किस तरह दे नाल ये जिहड़ियां साजिशां हो रही ने सिखां नूं वंडण दियां। सो इस फैसले नूं मनभागा जिहड़ा है करार दिता आगुआं ने। हुड्डा सरकार वेले जो एक्ट लियांदा गया सी इसनूं कोर्ट ने प्रवानता दी है जो SGPC वालों पटिशन पाई गई सी उसनूं खारिज कर दिता है। तो कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि 2014 के इस कानून विच कुछ भी गलत नहीं है ते हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के तमाम गुरुद्वारियां की साम संभाल करेगी। अहम फैसला जड़ा है वो सामने आया कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने फैसले किया है कि HSGPC ही सारे हरियाणा के गुरुद्वारियां का प्रबंध वेखेगी। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही जो बनाई गई सी जो एक्ट 2014 में होंद विच आया सी उसकी मानता नूं कोर्ट ने बरकरार रखा है। दस दे कि हुड्डा सरकार वेले एक्ट लियांदा गया सी उस वेले कांग्रेसी हुड्डा सरकार सूबे विच सत्ता विच सी जिस वालों एक्ट लियांदा गया सी। SGPC वालों इसके खिलाफ पटिशन पाई गई सी इसनूं सिखां नूं वंडण दा जिहड़ा है वो एक कम दस्सिया गया सी जिसके खिलाफ पटिशन पाई गई सी लेकिन कोर्ट ने आज इसनूं खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इस एक्ट नूं संविधानिक करार दिंदिआं कहा है कि 2014 के इस कानून भी कुछ भी गलत नहीं है। सो हुण तमाम जिहड़े आगू ने उन्हां दे नाल जो असीं गल कर रहे हैं प्रतिक्रिया लै रहे हैं सो इस फैसले नूं मनभागा उन्हां वल्लों दस्सिया गया है ते साफ तौर ते आगूआं वल्लों कहा गया कि इस बारे वो विचारा करनगे आने वाले समय दे विच छेती इस बारे कोई अगे दी रणनीति घड़ी जाएगी रिव्यू पटिशन पाई जा सकती है। उत्ते ही जिस तरह बीबी जगीर कौर नाल गल कीती उन्हां दा कहना है कि प्रधानमंत्री नाल केंद्री गृह मंत्री दे नाल भी इस बाबत मुलाकात करन लई समा मंगिया जाएगा तां जो इस बारे
ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵकील ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ हैं। एक ऐतिहासिक डिसीजन आया जिसमें हरियाणा को सिखों का जिस हक के लिए वो बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे उस हकों की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कांग्रेस की सरकार श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार जो 2014 में थी उस समय बनाई गई थी उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है, वैलिड करार किया है और जो पटिशन उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से यहाँ पे पेंडिंग थी उन सबको डिसमिस किया। पटिशन ने ये एक्ट को चैलेंज किया था और ये कहा गया था कि हरियाणा सरकार के पास, हरियाणा गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अपनी सिख गुरुद्वारा कमेटी अलग से बना सके, जबकि हरियाणा सरकार और हमारी प्रबंधक कमेटी जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उनकी ये दलील थी कि हरियाणा के पास इसकी पावर है और 1966 के बाद जब हरियाणा और पंजाब अलग हो गए उसके बाद हरियाणा के पास हमेशा ये पावर रही कि वो अपना एक्ट ला सकें। 2014 तक ये एक्ट नहीं आया और अब 2014 में 66 के बाद इस एक्ट को लाया गया जो कि इसका चैलेंज इस सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 साल से पेंडिंग रहा और आज सुप्रीम कोर्ट ने वो चैलेंज को डिसमिस कर दिया और इस एक्ट को वैलिड करा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸੀ CM ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2000 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ 2011 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ
ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗੀ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਐਕਟ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼